문제들이 생겨서 좀 늦었지만 또 우리를 향하신 하나님의 마음만큼 변함없고 또 하나님을 향한 우리의 마음도 여전히 변함없음을 고백합니다. 그리고 첫 번째로 함께 드린 찬양은 아주 먼 옛날 하늘에서 집에 하나 노래를 하겠습니다. 내가 너를 사랑하고
주님의 날에 죄 사랑하는 백성들을 하나님을 예배하는 곳으로 불러 모아주시니 참으로 감사합니다. 비록 이 자리에 나오기는 하였지만 저희들의 모습을 돌아보면 아버지 앞에 그저 죄송스럽고 하나님을 감히 아버지라 부르기조차 부끄러운 저희들의 모습이온데, 그럼에도 염치 불구하고 이 자리에 나올 수 있었던 것은 십자가에서 올려주신 주님의 보혈, 그 귀한 보혈에 공로만 의지하고 나왔사오니 주님의 보혈로서 저희들을 다시금 정케하여 주시고, 이 시간 저희들이 정성껏 올려드리는 예배를 연락하여 주시기를 간구합니다. 아멘. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라, 내가 너희를 편히 쉬게 하리라는 약속의 말씀을 붙잡고 저희들 비록 지치고 찢어진 모습이지만 하나님 앞에 겸손히 무릎 꿇어 싸우니 이 시간 하늘문 넓게 열어놓으시고 하늘의 신령한 것들로 쏟아 부어주심으로 세상이 줄 수 없는 평안과 위로를 듬뿍 받기면은 바로 이 자리에 친히 임재하여 주신 우리 성령님께 이 예배의 전폭을 의지하고 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 오늘 10월 마지막 주일입니다. 저희가 9월 첫 주부터 지금까지 바울을 따라다니고 있죠. 바울을 따라서 전도 여행을 함께 다니고 있습니다. 우리는 이제 비록 2개월 동안 일주일에 한 번씩 만나서 이 여행을 떠나왔지만 사실 바울은 지금 무려 4, 5년을 집 떠나서 떠돌아다니고 있는 그런 길에 있습니다. 우리 지난 주일은 바울을 그리스에 있는 고린도라는 도시에서 만났죠. 그 사이 일주일 사이에 바울은 고린도를 떠나 시리아 안디옥, 저기 안디옥이라고 맨 오른쪽에 보이시죠? 안디옥 자기 집으로 돌아갔습니다. 근데 이제 돌아가서 얼마 안 있다가 바로 또 3차 전도 여행을 시작을 합니다. 그래서 여러분이 보시는 것이 바울의 3차 전도 여행입니다. 거의 2차 전도 여행하고 비슷하죠. 안디옥을 떠나 그 다음에 이제 갈라디아에 있는 더베, 이고니온, 안디옥, 다 바울이 2차 여행 때 복음을 전하고 교회를 개척한 곳이었습니다. 근데 이제 특이하게 이번에는 에베소라는 아시아에 있는 지역에 그가 처음으로 들리게 되었습니다. 그래서 오늘 우리는 로뎀을 떠나 다니엘 기도원에 와 있는데요. 바울은 안디옥 집을 떠나 지금 에베소라는 낯선 곳에 와 있습니다. 그렇죠? 왠지 우리나 바울이나 다 낯선 곳에 와 있습니다. 그럼 우리 에베소에서 바울을 한번 만나볼까요? 아니, 좀 더 정확히는 지금까지 바울과 함께 하셨던 그 주님, 그리고 그 주님이 에베소에서 어떤 새로운 일들을 행하시는지 한번 만나보도록 하겠습니다. 그 전에 오늘 특별히 우리 그 자녀들이 이 시간에 예배에 같이 동행합니다. 오늘 바울을 따라 에베소까지 자녀들도 함께 동행하게 되었습니다. 그래서 지금부터 잠시 오늘 말씀을 좀 요약해서 먼저 영어로 자녀들에게 전하도록 할 텐데요. 여러분들이 아마 신기한 경험을 하게 될 것입니다. 이 바울도 오늘 희한한 능력을 행했다고 했는데 여러분도 아마 희한한 능력을 체험하실 겁니다. 뭐냐? 영어로 전하는데 이것이 모국어처럼 쏙쏙 들리실 거예요. 왜 그러냐? 이 영어가 너무 단순하고 이 콩글리시로 전하니까 막 이게 아니 영어 방언인데 왜 이렇게 쏙쏙 들리지? 오늘 하나님의 영이 임해서 이렇게 방언으로 막 이해하게 되는 건가? 그런 은혜가 여러분들에게도 우리 어른들 세대에게도 임하기를 주님의 이름으로 축원드립니다. So good morning to all the next generations. Welcome. You are most welcome here in the presence of the God. I want to open this message with one question. Since this corona pandemic crisis has broke out, what have you felt most in need, most in want?
something lacking, something not enough, something that you have lost since then. While you think about it, we are going to meet some ancient people living in a Mediterranean coastal city, so-called Ephesus. Can you find where is Ephesus? Ebeso, right? Apostle Paul was traveling through the Mediterranean coast areas, see, right? 지중해, right? And in one day, he got to this city, Ephesus, and he found its citizens so curious, so unique in a way, or so bizarre in another way. You know why? Because they were the people of fullness with worshiping all kinds of God from the east and from the west. Can you locate the city Ephesus? It's located in the middle, right? From west and the east. But the funny thing is that actually they were the people of emptiness. They were the people of fullness with worshiping God, all kind of gods, but also the people of emptiness with worshiping only one true God. They had a full knowledge of all kinds of gods, but they had no knowledge of one true living God. Isn't it bizarre? Isn't it curious? Isn't it ironic? So just for one example from the passage we just read from book of Acts 19, Apostle Paul met a group of citizens who occupied with black magics and sorceries. Are you familiar with that terms? Right, from online games, right? So ancient people believed that magicians' power depend on how many names of God they knew, so that they can borrow their divine powers by calling their names. So basic principle, so simple principle. The more God's name you know, the more God's divine name you can call out, and the more divine name you can call out, the more divine power you can borrow. And the more divine power you can earn, the more fame you can earn from people by making amazing miracles, right? But then one day, this group of magicians saw Paul performing all amazing works, like healing the sick and kicking out the demons. They noticed that whenever Paul did so, he did just by saying only one name. He was just enough with calling out one name to make all those amazing miracles. And they got shocked. What kind of powerful God he is, that only by calling one name, he was able to make those powerful things. And they got realized what that name is. Can you guess what name it is? Just one name. Paul was embarking. Paul was speaking out when he prayed. The name of his Lord, that is, what did you say? Jesus Christ. So guess what did these magicians try next time? They try to call Jesus' name when they go for battle with the demons. And can you guess the result? They got knocked out by the demons. What are the differences between them and Paul? They just said the same name, Jesus Christ. But this time, it didn't work for them. Their lips was filled with the name of Jesus Christ. But their hearts was empty with Him. In their heart, Jesus was not with them. And they was not able to do any great things. They are neither known
nor owned by Jesus. Jesus didn't know who they are. Jesus was not with them. So just calling out his name on their lips was not enough to make any miracles. Jesus demonstrated who he is and what can he do through only Apostle Paul, his faithful servant. So he still does through all these wonderful works. Those whose hearts are fully filled with him, right? He is still doing wonder works through all those who confess Jesus Christ as their Lord in their heart. Not only on their lips, but in their heart. Like those magicians Paul met up, do you pray in Jesus' name only on your lips? While your heart is emptied, totally emptied with his holy presence. How can we fill our heart with fully with who Jesus is so that we can enjoy him and demonstrate who he is, how great he is to the world, to the people around us. Now, I'm going to turn to the other group. However, please bear with me to the end, right? Please bear with this question in your mind and open wide your ears to what I'm going to preach, to the continuing message, delivering in your mother tongue, Korean, but you can focus on, right? As you try to get the answer from this question. So at the end, though, you will be able to get a striking answer to these questions with us, I hope. So hang in there with us, right? 네, 우리 다시 돌아왔습니다. 너무 은혜로운 설교 이게 영어 방언이 들리고 이게 그쵸? 성령님이 우리를 충만케 하셔서 길을 열어주셔서 오늘 본문에서 우리 바울을 만나는데요. 바울은 에베소에서 여러 다양한 사람들을 만나고 있습니다. 우리가 어떤 지역을 알려면 그 지역에서 먹고 자라고 태어난 사람들을 알면 그 지역을 알 수가 있을 것입니다. 이 바울은 첫 번째로 어떤 사람들을 만났냐? 우리가 읽었는데 19장 초반부에 나오죠. 어떤 제자들을 만났어요. 근데 이 대화해보니까 이들은 예수님을 모르는 제자들, 성령을 받지 못한 제자들이었고 누구의 제자들이었죠? 세례 요한이라는 선지자의 제자들이었습니다. 세례 요한은 여러분 다 아시다시피 예수님의 앞에 와서 죄를 회개하라, 그렇죠? 물 세례를 받고 죄를 회개하라는 메시지를 전한 선지자였습니다. 그는 광야에서 살며 금식하고 금욕하는 마치 수도사와 같은 그런 삶, 금욕하고 절제하는 삶을 살았죠. 그의 제자들 역시 그 회개하라는 가르침을 따라 수도사처럼 금욕하고 절제하며 살고 있었습니다. 어떻게 세례 요한의 가르침이 예수님의 땅인 유대 땅에서부터 시작되어서 오늘 에베소까지 이르게 되었는지 저희는 알 길이 없습니다. 하지만 분명한 것은 이 에베소가 어떤 도시인가 하는 것입니다. 이런 유대 땅에서 일어난 가르침 또한 받는 자들, 따르는 자들이 있을 만큼 소수 종파가 존재할 만큼 에베소는 굉장히 종교적인 도시, 모든 종교적인 가르침에 굉장히 열려있는, 환영하는 그런 종교적인 도시인 것을 우리가 알 수 있습니다. 두 번째로 만난 것, 우리 자녀들하고 같이 나눴던 어떤 주술사들, 마술사들입니다. 이들은 바울이 예수의 이름만 가지고도 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 놀라운 일을 행하는 것을 봅니다. 그 어떤 유대인 주술사들은 14절에 보니까 스게와라는 아버지와 그의 7 아들들이었습니다. 이 고대 세계에서는 주술사들이 어떤 그 관례가 있었냐, 이제 한 신의 이름을 가지고 뭔가를 행하다가 안 되잖아요. 그러면 또 다른 신의 이름을 불러다가 또 뭔가를 하려고 합니다. 근데 그래도 안 되면은 또 다른 신을 계속 불러다가 이름을 불러대면서 놀라운 일을 행하려고, 마술을 하려고 노력을 했죠.
그래서 용험하다는 신들의 이름을 죄다 불러가는 겁니다. 뭐 예를 들어서 하나님, 부처님, 뭐 알라신 이제 막 이렇게 하면서 마술을 이제 행하는 거예요. 그런데 보니까 아무 이름을 부르지 않았는데 한 이름만 불렀는데도 놀라운 일을 행하는 바울을 보고 너무나 신기한 겁니다. 그가 부르는 이름 예수가 얼마나 센 신이길래, 한 번도 들어보지는 못했는데 얼마나 센 신이길래 그 이름 하나만 가지고도 이 놀라운 일들이 일어나는가. 그래서 이들이 어떻게 했을까요? 그것을 금방 캐치해가지고 다음에 귀신 들린 사람을 만나자 그 이름을 한번 써먹어 봤습니다. 그러자 무슨 일이 일어났는지는 우리가 다음에 한번 알아보도록 하겠습니다. 어쨌거나 지금 우리가 지도상에 보면 에베소가 서양, 그쵸? 그리스가 있는 서양과 그 다음에 저 갈릴리와 예루살렘이 있는 동양, 동방, 그 가운데 있는 지역에 있어요. 그래서 이 에베소는 동양의 신들과 서양의 신들이 다 모여드는, 그래서 주술사들이 그들의 이름을 불러가면서 서로 경쟁하는 그런 우상으로 가득 찬 도시가 바로 에베소였습니다. 온갖 신들의 이름이 날마다 외쳐지는 곳이 바로 에베소였습니다. 마지막으로 바울이 에베소에서 만난 사람들은 여신상을 판매하는 사람들이었어요. 오늘 본문 읽지는 않았지만 19장 24절에 보니까 데메드리오라 하는 어떤 은장색이 나옵니다. 이 사람은 여신상을 제작해서 판매하는 에베소의 여신상 제작 협회장이었던 것 같습니다. 그 사람이 만들었던 신상의 이름을 보니 아데미라는 이제 여신상인데요. 이 아데미는 서양에서는 사랑의 여신으로 알려져 있습니다. 그 아르테미우스라고 해서 굉장히 호리호리하고 화살을 쏘는 마치 그 걸그룹의 멤버 같은 이제 그런 이미지의 그런 이제 사랑의 여신이었는데요. 이 동양 쪽 에베소로 오면서 동방의 토착 신화하고 합쳐져 가지고 그 모습이 바뀌는데 사랑의 여신에서 이제 풍요의 여신으로 에베소에서 인기가 참 높았습니다. 이 호리호리한 아가씨에서 이제 에베소에 와서는 좀 이렇게 풍요한, 이제 풍부한 여인으로 좀 바뀌어 있어요. 그러니까 이전에 서양에 있을 때는 호리호리한 이제 걸그룹 멤버에서 이제는 에베소에 와서는 좀 결혼하고 아이도 낳은 좀 이렇게 그런 이제 이모의 이미지로 이렇게 변모가 되어 있습니다. 그러니까 이 에베소에 오면은 다 동양과 서양의 그런 신들이 다 짬뽕이 돼가지고 뭔가 새로운 신들이 자꾸 나타나는 거예요. 근데 이제 풍요의 여신이다 보니까 전 세계적으로 인기가 많았고 그 당시에 전 세계에 한 300여 개, 최소 300여 개의 신전에서 이 아데미 여신을 숭배하였습니다. 근데 그 300여 개의 신전 중에서 가장 큰 신전이 어디에 있었느냐? 한 2만 5천 명을 동시에 수용할 수 있는 당시 고대 7대 불가사의 중에 하나인 큰 아데미 신전, 가장 큰 아데미 신전이 바로 어디 있었느냐? 오늘 바울이 방문한 에베소에 있었습니다. 그러니까 이 아데미 신전은 전 세계에서 찾아온 그 예배자들이 와서 그 아데미 신전에게 무엇을 바치냐면 작은 은신상, 아데미의 모양을 딴 은으로 만든 신상을 돈 주고 사가지고 그것을 신전에 가서 바치는 걸로 예배하는 방식을 했습니다. 그러니까 이 은장색 데메드리오가 이 사업을 통해서 굉장히 부자가 되었던 것이었죠. 이 아데미 신전은 에베소의 종교와 경제의 중심지, 그러니까 에베소 하면 아데미 신전, 아데미 신전 하면 에베소 할 만큼 굉장히 아데미 여신을 추앙하는 그 신앙으로 가득했던 곳, 그곳이 바로 에베소였습니다. 우리 지금까지 바울이 방문했던 여러 굵직굵직한 도시들을 보면 다 저마다 특징들이 있어요. 우리 저게 이제 빌립보라는, 네아폴리 옆에 빌립보라는 도시는 로마 퇴역 군인들이 과거 로마 제국의 영광에 대한 자부심으로 가득한 도시가 빌립보였습니다.
다음으로 이동한 데살로니가는 헬라인들의 자부심으로 가득 찬, 우리가 알렉산더의 그 후손이다라고 하는 헬라인으로서의 자부심이 가득한 도시였습니다. 바울이 조금 밑으로 내려와서 아덴이란 곳도 갔었는데, 아테네죠, 아테네. 그것은 무엇으로 유명했냐? 학문으로 유명했습니다. 거기는 지식으로 유명했어요. 그 다음 좀 내려와서 이제 고린도, 바울이 3차 여행 때도 터닝 포인트를 찍었던 고린도, 1년 반 동안 가장 오래 머물렀던, 바울은 이제 고린도 스타일을 했던 그 고린도는 무엇으로 유명했냐? 국제 무역 도시였던 만큼 물질로 아주 부유하고 가득했던 도시가 고린도였습니다. 그렇다면 오늘 바울이 방문한 에베소는 무엇으로 유명한 도시였을까요? 지금까지 우리가 그가 만나봤던 여러 사람들, 세 가지 부류의 사람들을 종합해 볼 때 에베소는 종교심으로 가득한 도시, 동방의 신과 서방의 신들이 와서 짬뽕이 되고 새로운 신들이 태어나고 아데미 신전을 향한 그 열심들이 아주 가득했던 그 도시가 바로 우상으로 넘치는 도시, 바로 에베소였습니다. 그렇다면 우리가 살고 있는 아틀란타는 무엇으로 유명하고 무엇으로 가득 찬 도시일까요? 치킨윙? 엠마오 가는 길 교회로 유명. 아멘. 우리 가정, 우리 교회는 무엇으로 가득 차 있을까요? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 풍요의 여신 아데미가 다스리는 에베소, 이 도시는 풍요로운 도시였습니다. 동서양에서 몰려든 온갖 우상 숭배로 가득했던 도시, 또 우상 숭배를 통해 얻은 물질적 유익으로 가득 찼던 도시, 풍요의 도시가 바로 에베소였습니다. 그런데 참 하나님의 관점에서 보면 이 에베소는 부유한 도시가 아니라 한없이 가난하고 빈곤한 도시였어요. 오늘 바울이 만난 사람들을 우리가 이 관점으로 한번 다시 살펴볼까요? 처음 만난 요한의 제자들은 무엇이 부족했나요? 그들은 자기를 부인하고 자기를 괴롭히며 죄를 회개하는 회개의 마음으로 가득했던 사람들이었습니다. 근데 그들에게는 무엇이 없었다 하였죠? 성령이 없었다. 자기를 부인하는 마음은 있었을지언정 하나님을 높이고 찬양하고 하나님의 권능에 참여하는 그런 하나님이 주신 능력, 하나님이 주시는 지혜, 하나님의 비밀스러운 지식에 이르는 성령은 없었다. 혹시 요한의 제자들처럼 우리 가운데 성령 없이 죄책감으로만 가득한 분이 계신가요? 그 죄책감을 가지고 자신을 찌르고 또 옆 사람들을 정죄하고 찌르지는 않으시는가요? 그들은 본문 6절에서처럼 바울을 통해 예수님을 믿고 세례를 받습니다. 우리 본문 6절 다 함께 읽어보실까요? 19장 6절 시작. 바울이 그들에게 안수하매 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하였다. 방언과 예언이 터져 나왔다. 방언은 기도죠. 기도. 하나님과 소통이 열렸다. 또 예언은 무엇입니까? 여기서는 꼭 예언이라고 해서 앞에 일어날 비밀스러운 일들을 미리 아는 것만이 아니라 성경에 감추어진 하나님의 말씀의 뜻, 비밀을 깨닫게 되었다. 즉 하나님께 기도하고 하나님으로부터 말씀을 받았다. 즉 하나님과 무엇하게 되었다는 거죠. 성령으로 말미암아 소통하게 되었다. 이들에게 부족했던 성령을 채워주신 분은 누구이십니까? 바울입니까? 아니면 바울이 그 이름으로 기도했던 그분, 예수 그리스도. 두 번째 만난 유대인 주술사들에게는 무엇이 부족합니까? 그들은 온갖 신들의 이름을 다 알고 있었어요. 그 이름으로 지금까지 능력을 행해오며 유명세를 탔습니다. 그런 그들에게 무엇이 부족했나요? 그들은 바울을 흉내냈습니다. 그래서 악귀를 만나 쫓아내려고 할 때 그가 새롭게 들은 이름, 좀 용엄한 이름, 외국신 이름, Jesus. In the name of Jesus,
I'm commanding you to be out. 예수님의 이름을 명하노니 그 사람에게서 나오라 하고 호기롭게 외쳤습니다. 그 결과가 어떻게 되었을까요? 본문 15절을 보니 마귀가 비웃습니다. 악귀가 대답하여 가로되 예수도 내가 알고 바울도 내가 알거니와 넌 누구냐? 요즘 흔한 말로 듣보잡이라고 하죠. 넌 어디서 듣도 보도 못한 잡놈이냐 하고서는 엄청 팹니다. 아주 사람들 앞에 개망신을 당하고 목숨만 건지고 도망가게 되죠. 혹시 유대인 주술사들처럼 입술로는 예수의 이름으로 기도하는데 확신도 없고 기대도 없고 또 응답받는 역사도 없지는 않으십니까? 이들 주술사들에게는 없고 바울에게는 계신 분. 그래서 하나님의 권세를 가지고 고통받는 이웃 사람들을 도와주게 한 분, 고통받는 사람들을 자유케 하신 분, 그분은 바울이 그 이름으로 마귀에게 명하여 나가라! 떠나라! 명하였던 그 이름 누구시죠? 예수 그리스도. 그는 바울의 입술만이 아니라 바울의 마음속에, 그리고 지금까지 전도 여행하며 죽을 고비를 넘기면서도 예수님을 전했던 그의 인생 가운데 함께 동행하신 분 예수 그리스도이셨습니다. 마지막으로 여신상 제작했던 제작업자들, 이들에게는 무엇이 부족한가요? 이들은 자기 손으로 만든 아데미 여신상을 팔아 이 땅에서 물질적으로 부족함 없는 풍요를 누리고 있었습니다. 그런 그들에게 무엇이 부족할까요? 하지만 그들은 자기 손으로 만들지 아니한, 오히려 자기들을 창조하신 하나님으로부터 상속받을 것이 아무것도 없는 빈털터리 거지일 뿐이었습니다. 이 땅에서는 부자일지는 몰라도 하나님의 영원한 나라에서는 아무 받을 것이 없는, 하나님 나라에서 쫓겨나 어둠 속에서 이를 갈고 살 수밖에 없는 거지들, 그들이 바로 우상 숭배자들이었고 그 우상 숭배를 부추기는 이들 여신상 제작업자들이었던 것입니다. 하나님 믿는 사람들이 바울을 통해서 예수 믿는 사람들이 늘어나자 사람들이 더 이상 여신상을 사지 않습니다. 아데미 신전의 발걸음을 끊게 됩니다. 그러자 이들은 경제적 타격을 얻게 되죠. 이들이 지금까지 여신상 판매를 통해 불려온 재산은 언젠가는 쉽게 바람처럼 먼지처럼 사라지고 말 그런 유한한 부질없는 재산이었습니다. 혹시 이들 여신상 제작업자들처럼 사라질 재산을 이 땅에서 채우느라 너무 바빠서 우리를 지으신 참 하나님을 외면하고 있지는 않으신지요? 사라지지 않는 영원한 재산, 다른 무엇 아닌 곧 하나님 자신입니다. 그 하나님을 우리에게 소개시켜 주신 분, 그 하나님과 원수되었던 우리를 다시금 화해시켜서 한 거룩한 식탁에 교제하게 해주신 분, 그분은 누구이십니까? 아데미 여신상이 아닌 바로 예수 그리스도입니다. 바울은 풍요로운 듯 보였지만 하나님에 대하여 한없이 가난했던 에베소 사람들에게 바로 이 한 가지 이름 예수 그리스도를 전했습니다. 그 예수 그리스도로 말미암아 이들이 누리게 될 그 하나님으로부터 오는 온갖 귀한 좋은 것들에 대하여 바울은 에베소 교인들을 향한 기도를 통해 이렇게 표현합니다. 우리 다음 슬라이드에서 그의 기도를 한번 다 함께 읽어보실까요? 그리고 이것을 우리 교회를 향한, 에베소 교회만을 위한 기도가 아니라 우리 엠마오 가는 길 교회를 위한 기도로 다 함께 받도록 하겠습니다. 시작. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사
하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하기를 구하노라. 이 기도가 우리 엠마오 가는 길 교회 위에도 또 그에 속한 성도님 가정 위에도 예수 그리스도의 이름으로 이루어지기를 축원드립니다. 이것이 예수 그리스도의 이름 안에서 우리가 누리는 온갖 하나님의 풍요로움입니다. 우리가 귀한 하나님의 자녀로 부르심 받은 것, 그리고 장래에 하나님의 나라에서 하나님과 더불어 영원토록 그를 즐거워하게 될 것, 그 믿음의 유산, 그리고 그때까지 가는 이 현재의 광야의 길을 걸어가며 우리로 하여금 하나님의 권세를 힘입어 힘있게 순례의 길을 걸어가게 하신다는 이 하나님의 온갖 좋은 축복들, 이 모든 축복들이 누구 안에 약속되어 있고 누구 안에 감춰져 있는가? 그 한 이름, 바울이 고백했던, 바울이 선포했던 한 이름, 또 바울이 날마다 체험했던 그 이름, 바로 예수 그리스도입니다. 우리가 에베소에서 만난 주 예수 그리스도는 그러므로 가난한 자들을 채워주시는 분, 충만케 하시는 분이십니다. 그는 성령을 부어주셔서 하나님의 사랑으로 충만케 하시며 하나님의 권능으로 충만하게 하시고 또한 하나님의 임재로 충만케 하시는, 채워주시는 분, 충만케 하시는 분이 예수 그리스도인 줄을 믿으시기 바랍니다. 그래서 그는 또 에베소 교회에게 보내는 편지 1장 23절에서 예수님을 이렇게 소개합니다. 오늘 말씀의 제목이기도 한데요. 한번 따라해 보실까요? 만물을 충만케 하시는 자. 그러면서 그에게 속한 몸된 교회를 무엇이라고 말하고 있느냐? 만물을 충만케 하시는 자의 충만함이다. 교회는 한번 따라해 보실까요? 교회는 만물을 충만케 하시는 자의 충만함이라. 즉 교회는 무엇에 충만합니까? 예수 그리스도, 모든 만물을 부욕해 하시는, 가난한 자들을 부욕해 하시는, 하나님의 영원한 생명으로 부욕해 하시는 그 예수 그리스도로 충만한, 그래서 결코 가난하지 않은 그 존재, 예수님의 몸, 예수님의 살 중에 살, 뼈 중에 뼈, 예수님의 신부된 교회라는 것입니다. 즉 교회는 예수 그리스도로 충만한 존재가 바로 교회입니다. 제가 지난주에 이어서 뭘 좀 준비를 했는데요. 이게 한번 좀 맛이 들려서 이게 우리 자녀들에게도 좀 This is the summary of the message I have presented to you. 이 컵처럼 우리가 굉장히 연약합니다. 우리가 깨어져 죄로 말미암아 깨어진 존재들이에요. 그렇죠? 우리가 아무리 여기를 멋진 그림으로 데코레이션 한다고 해도 우리가 이 안에 하나님의 생명을 담을 수 있을까요? 하나님이 부어주시는 온갖 축복들, 제가 마이크가 아무리 담으려 해도 우리는 담을 수가 없는 죄로 말미암아 깨어진 존재입니다. 그래서 우리는 이 부족함을 채우려고 열심히 살죠. 그렇죠? 일도 열심히 하고 물질로도 우리를 채우려고 하고 또 다른 신들의 이름으로 우리를 채우려고 하고 해봐도 우리는 여전히 갈급하고 부족하고 곰핍합니다. 그러다가 결국 우리는 어떻게 되죠?
모든 것이 바스러져고 허무함으로 돌아가는 것, 흙으로 돌아가는 것이 우리의 존재입니다. 그런데 이런 보잘것없는 컵 같은 우리 존재가 어떻게 만물을 충만케 하시는 자의 충만함이 될 수 있을까요? Do you have any idea to fill this broken cup with Jesus Christ, with all the good things from God? Any idea? Any solution? Next generations? 없을 거예요. 근데 단 하나의 방법이 있습니다. 그것은 무엇이냐? 우리 안에 예수님을 담으려고 하는 것이 아니라 이 충만한 예수님 안에 우리가 들어가고 거하게 되면 우리는 예수님 안에서 이미 충만한 존재가 될 수 있습니다. 우리가 예수님을 소유하는 것이 아니에요. 우리가 필요할 때 예수님 꺼내서 사용할 수 있는 것이 아니에요. 이렇게 아무리 예수님 해도 우리는 다 예수님 잊어버리게 됩니다. 예수님으로 충만할 수 있는 유일한 길은 우리 자신을 버리고 예수님에게 사로잡히는 것. 그 방법 외에는 없는 줄로 믿습니다. 우리 이 시간 함께 이 찬양 같이 한번 해볼까요? 나의 모습, 나의 소유, 나의 생명을 주님께 드리오니 나를 받아 주시옵소서. Lord, I wanna give up myself into you. Take me as your own. Possess me as your holy, pure bride. Fill me up with the Holy Spirit. I can be yours. 우리 이 시간 이러한 마음으로 나의 모습, 나의 소유 다 함께 고백하시겠습니다. 나의 모습, 나의 소유, 주님 앞에 모두 드립니다. 모든 아픔, 모든 기쁨, 내 모든 눈물 받아주소서. 어제 일과 내일도 꿈과 희망 모두 드립니다. 모든 사랑, 모든 계획, 내 손과 마음 받아주소서. 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 드리니 나를 받아주소서. 시간 우리 한번 합심으로 주님의 이름을 불러 한번 부르짖도록 하겠습니다. 주님, 지금까지 제가 주님을 소유하려고 했습니다. 내 무언가를 채우고자, 내 갈급함을 채우고자, 내 못남을 감추고자 예수님을 소유하려고 했고 이용하려고 했고 더 좋은 다른 신들이 있으면 그 신을 따라가기도 하였습니다. 내 입술에는 예수님의 이름이 있었고 기도하며 예수님의 이름으로 기도하였지만 내 마음으로 예수님을 참 주님으로 모시지 못했습니다. 주님,
질그릇에 보배를 가졌을 때 질그릇이 깨어져 그 보배가 드러나는 것처럼 주님 이 시간 깨어지기 원합니다. 아멘. 자발적으로 주님 앞에 우리를 드리기 원합니다. 아멘. 오셔서 우리를 사로잡아 주시고 당신의 것으로 삼아 주시옵소서. 아멘. 주님 안에 감추어진 하나님의 온갖 귀한 보배들을 누리며 그것을 세상에 전하는 자로 살게 하여 주시옵소서. 이 시간 한번 하나님께 부르짖도록 하겠습니다. May the love of God the Father, who gives His only Son to the broken sinners, 지금은 깨어진 죄인된 우리에게 귀한 독생자를 보내주신 아버지 하나님의 사랑과 the grace of Jesus Christ, who broke His own body on the cross, so that the sinners may be fully filled with the divine love of God. 십자가에서 자기 몸을 깨뜨리심으로 하나님의 사랑으로 죄인들을 가득 채워주신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 the fellowship of God the Spirit, who seals and guarantees God's love toward us from now to the eternity. 우리를 향한 하나님의 사랑을
영원까지 보존하고 지키시는 성령 하나님의 교통하심이 be upon us, be upon our church, as we are willing to give up ourselves to the Lord, now and forever. 자신을 깨어진 모습 그대로 주님께 드리기로 결단하는 엠마오 가는 길 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.